Welcome, welcome all with this beautiful morning. Sri Shahu Shikshan Prasarak Seva Mandal, Sri Vijay C. Yadav College of Pet Vadgaon, Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and dear students, I am Miss Vaishali Prashant Kumbar from Microbiology Department. Very pleased to welcome you all to this World Cancer Day celebrate organized by Department of Microbiology with the guidance of our head of our department. Firstly, I would like to mention about timeline of our department. I started in the year 2008. New department has engaged and collaborated with the Microbiology Society of India. Student unit has been formed which has started under the society are responsible for arranging events which helps the students to create awareness and kindle enthusiasm about microbiology. It is a cancer which makes the people to get suffered from many pains and it celebrated every year on the 4th Feb in the world. World Cancer Day is celebrated by UICC to make the people aware to cancer to cure cancer. Globally, cancer is responsible for the death of nearly 9.5 million people in 2018. It is a second leading cause of death as per WHO. The statistics are truly astonishing and scary. So this special day, our department has arranged this webinar for college students to enlighten us and give depth information about symptoms, cause, treatment of cancer. Now I request Ms. Petkar ma'am to introduce our guest and hand over this webinar to him. Thank you. A very warm and energetic good morning to one and all present virtually for this event. We all have gathered here virtually to celebrate World Cancer Day. World Cancer Day, organized by the Union for International Cancer Control, that is UICC, and celebrated each year on 4th February to raise awareness of cancer and to encourage its prevention, detection, and treatment. The primary goal of World Cancer Day is to significantly reduce illness and death caused by cancer. And so that to aware our students and society, Department of Microbiology has organized expert talk on cancer causes, symptoms, and treatment. And as an expert, we have Dr. Jaising Patil sir. Now, let me take an opportunity to introduce our today's guest of honor, Honorable Dr. Jaising Patil sir. Sir is currently working as an assistant professor of microbiology at Yashwantrao Savan College of Science, Karad. Sir have completed doctorate from Shivaji University, Kolhapur. Sir have vital part in publications. Sir have published two textbooks of microbiology for BSc first year, semester first and second, as per new revised syllabus of Shivaji University, Kolhapur. Sir have 12 years of teaching experience for undergraduate students and 7 years of teaching experience for postgraduate students. Sir has been appointed as a member of syllabus subcommittee for postgraduate microbiology, Shivaji University, Kolhapur. Sir have vital part in research field also. Sir have published 13 research papers in national and international journals. Also presented 5 research papers in international and national conferences. Sir have characterized 6 new bacterial strains. He has guided more than 40 MSc research projects, and my was one of that. And I am one of that student also. Sir, we welcome you from bottom of our heart. We also appreciate that you have invested your precious time with our institute today. May I please request Dr. Jaising Patil sir to start his session. Thank you. First of all, I'm very much thankful to the principal of your college, that is Sri Vijay Singh, Dr. Vijaya Chavan Madam. I'm also thankful
to forward Kumbar Madam, Petkar Madam, and I'm also thankful to all the members of the organizing community for giving me this opportunity to speak on the cancers on this occasion of World Cancer Day. Thank you, one and all. Now, with this brief thank you, I will start my presentation now. As per my discussion with Petkar Madam, I'm going to present my PowerPoint presentation for this particular virtual expert talk, and with the permission of organizers, of course, the basic aim my presentation is to convey the proper message regarding the cancer, some of its basic concepts, some of its causes, about symptoms and treatment. As I already discussed with the Rasika Petkar Madam, that the basic purpose of this particular World Cancer Day, organizing such activity on this particular day, is to convey and to make aware the students, not only from science faculty, but also the students from non-science faculty, to make aware themselves about the cancers. I'm going to present my PowerPoint presentation in both languages, because the purpose of my presentation is to convey properly in a simple language to the students about the cancers and its basic concept. So I'm going to present my PowerPoint presentation in both the language in Marathi. Of course, this is with the permission of organizers. Now I'm going to present my PowerPoint presentation. Okay. As I said, my presentation, it will be in both in English as well as in Marathi. जसं मगाशी रसिका पेटकर मॅडम किंवा फॉरवर्ड मध्ये कुमार मॅडमनी पण सांगितलं की आपला बेसिक पर्पज ह्या डेचा काय असला पाहिजे, टू मेक अवेअर और टू क्रिएट एन अवेअरनेस, इजंट इट? And for this particular day, the theme or theme image for this particular day, you can see now on this particular slide, I am and I will, isn't it? म्हणजे ही पर्टिक्युलर थीम आजच्या पर्टिक्युलर डे साठी सिलेक्ट करण्यात आलेली आहे. त्या थीमचा पर्पजच असा आहे की आय कॅन और आय विल फाईट अगेन्स्ट अ कॅन्सर. म्हणजे कॅन्सर डेच्या ऑकेजनला आपल्याला हेच प्रमोट करायचं आहे की आपल्याला कॅन्सरच्या अगेन्स्ट फाईट करायचं आहे. इथे इंडिव्हिज्युअल मेंबर पासून कम्युनिटी पर्यंत आपल्याला हा मेसेज काय करायचा आहे, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल बिईंग पर्यंत हा कम्युनिकेट करायचा मेसेज की आपण कॅन्सरच्या अगेन्स्ट इझिली फाईट करू शकतो, कॅन्सर हा क्युरेबल आहे. कॅन्सरच्या अगेन्स्ट जे काही मिसकन्सेप्शन्स असतील, काही म्हणजे गैरसमज ज्याला आपण म्हणतो, असे बरेचसे आहेत, ते आपल्याला ह्या डेच्या थ्रू किंवा ह्या टॉकच्या थ्रू आपल्याला काय करायचं आहे. जे नॉन सायन्स सब्जेक्टचे असतील, आता कसं असतो बऱ्याचदा जे सायन्स सब्जेक्टचे आहेत त्यातल्या त्यात लाईफ सायन्स सब्जेक्टचे जे आहेत त्यांना कॅन्सर विषयी थोडं बेसिक्स माहीत असतं. पण आता आम्ही ज्यावेळी काही कॅम्पेनिंग करतो त्यावेळी कॅन्सरचं कॅम्पेनिंग आम्ही थोडंफार केलेलं आहे. तर त्यावेळी आम्हाला हे असं एक लक्षात आलं की कॅन्सर विषयी बऱ्याचशा मिसकन्सेप्शन्स आहेत. कॅन्सर कसा होतो, कसा होत नाही, वगैरे वगैरे असे भरपूर काही प्रॉब्लेम्स कॅन्सरशी रिलेटेड आहेत. तर तशा प्रॉब्लेम्स आपल्याला काय करायचे आहेत, तसे जे काही मिसकन्सेप्शन्स असतील तर ते आपल्याला ह्या कॅम्पेनिंग थ्रू ते आपल्याला काय करायचे आहेत, त्या लोकांच्या मनामधून रिमूव्ह करायचे आहेत. म्हणजे ऍक्च्युअली हा बेसिक पर्पज असायला पाहिजे. कॉजेस, सिम्पटम, ट्रीटमेंट हा थोडा सायंटिफिक पार्ट आहेच माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये, पण त्याच्याबरोबर आपल्याला अवेअरनेस कसा क्रिएट करता येईल त्याच्याविषयी जास्त फोकस करणं, म्हणजे माझं ओपिनियन आहे की त्याच्याविषयी आपल्याला जास्त फोकस करणं गरजेचं आहे. ओके, नाउ ऍज Kumar madam and Petkar madam said that every year on this particular day, that is on the 4th February, we celebrate this day as a World Cancer Day. And the basic purpose of this particular day is to spread awareness and to inspire community as well as to reduce the global impact of cancer. Why it is called as a global impact? Because it is one of the pandemic disease, isn't it? हा pandemic जो डिसीज आहे त्या डिसीज विषयी आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी असे डे सेलिब्रेट करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच पॉईंट ऑफ व्ह्यूने हा डे आपण ऍज अ कॅन्सर डे म्हणून काय करतोय, वर्ल्ड कॅन्सर डे म्हणून आपण आज सेलिब्रेट करतोय. आणि अकॉर्डिंग टू द सुदापा बिस्वास, इज एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ऑफ कॅन्सर फाउंडेशन इंडिया, सेड दॅट द वर्ल्ड कॅन्सर डे इज अन इन्क्लुझिव्ह प्लॅटफॉर्म. जो आज मला वाटतंय तुमच्या कॉलेजने खूप एक चांगला प्लॅटफॉर्म क्रिएट केलेला आहे ऑन दिस पर्टिक्युलर डे, ऑन द ऑकेजन ऑफ दिस पर्टिक्युलर डे, की ह्या कॅन्सर डेच्या निमित्तानं आपल्याला काय करायचं आहे, तर प्रत्येकाने आपल्याला अगदी रिमोट एरियापर्यंत पोहोचून ह्या कॅन्सरशी रिलेटेड अवेअरनेस क्रिएट करायचा आहे. तो जर आपल्याला सक्सेसफुली अवेअरनेस क्रिएट करता आला, किंवा मला जरी थोडंफार आज जे नॉन सायन्स सब्जेक्ट असतील किंवा
जे सायन्स सब्जेक्टचे स्टुडंट्स असतील त्यांच्या मनामध्ये थोडंफार जर मी अवेअरनेस क्रिएट करू शकलो तर मला वाटतंय की आपला जो पर्पज आहे हा डे सेलिब्रेट करण्याचा तो पर्पज नक्कीच फुलफिल होईल. ओके, नाउ वी विल डिस्कसिंग इन ब्रीफ अबाउट व्हाय वी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कॅन्सर डे. आपण सेलिब्रेट करतो त्याच्याविषयी बरंचसं डिस्कशन करतो, पण याची गरज का पडली? बाबा कॅन्सर डे सेलिब्रेट करणं काय इसेन्शियल आहे? जसं आता फॉरवर्ड मध्ये कुंभार मॅडमनी सांगितलं की प्रत्येक वर्षी कॅन्सरमुळे डेथ होणाऱ्यांची संख्या ही जास्त आहे. जे इट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्डवाइड इफ वी कन्सिडरिंग. About 10 millions of people they die every year because of cancer, isn't it? And that is more than HIV or AIDS, or even it is more than malaria and TB patients. म्हणजे टीबी, HIV, एड्स हे आपल्याला पॅन्डेमिक किंवा हे डेडली डिसीज ऐकून माहिती आहेत, पण त्याच्यापेक्षा जास्त डेथ हे कॅन्सरमुळे होतं. आपल्याला कम्युनिकेट करता आलं की कॅन्सर काय आहे, तो कसा होतो, तो कॅन्सर होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, एक्सेट्रा. असे जर आपल्याला सायंटिफिक नॉलेज जर आपल्याला कम्युनिटीपर्यंत जर पोहोचवता आलं तर खऱ्या अर्थाने ह्या सेलिब्रेशनचं आपल्याला आउटपुट मिळेल असं मला वाटतं. बाय 2030 इट हॅज बीन प्रपोज दॅट द एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट्स कॅन्सर डेट टू राईज अप टू 13 मिलियन. म्हणजे हा नंबर इन्क्रीज होत राहणार आहे. आणि तेच आपल्याला काय करायचंय, आता स्टॉप करायचंय किंवा थोडा आपल्याला तो जो वाढणारा नंबर आहे तो कसा मिनिमाइज करता येईल याच्यावरती आपल्याला काय करावं लागेल, फोकस करावं लागेल. आणि आपला प्रॉब्लेम असाच आहे की आपण हे करत नाही म्हणून तर हा नंबर इन्क्रीज होत चाललेला आहे. आणि कॅन्सर डेच्या निमित्तानं आपल्याला तो स्प्रेड किंवा तो अवेअरनेस काय करायचा आहे, स्प्रेड करायचा आहे. त्यासाठीच कॅन्सर डे सेलिब्रेशन करणं हे खूप गरजेचं आहे. नाउ वी विल डिस्कसिंग सम बेसिक कन्सेप्ट अबाउट द कॅन्सर. आता कॅन्सर नेमकं काय असतो, की कॅन्सर आहे असं आपण कधी म्हणू शकतो. तर कॅन्सर विषयी बेसिक कन्सेप्ट जर समजून घ्यायचे असेल तर एक बेसिक फॅक्ट आपल्याला माहित पाहिजे. आता लाईफ सायन्सचे स्टुडंट असतील ऑडियन्स म्हणून तर त्यांना एक बेसिक फॅक्ट माहित आहे की आपल्या बॉडीमधले ज्या सेल्स आहेत, लिव्हिंग सेल्स, दे डिवाइड अँड मल्टिप्लाय ऍज पर अवर बॉडीज नीड. आपल्या बॉडीच्या गरजेनुसार बॉडीतल्या सेल डिवाइड होत असतात, बरोबर आहे. बट वेन दीज सेल्स दे स्टार्ट टू डिवाइड और मल्टिप्लाय कंटिन्युअसली, इवन अवर बॉडी डझंट रिक्वायर देम, देन इट मे रिझल्ट इन टू द डेव्हलपमेंट ऑफ मास और ग्रोथ. अँड दॅट मास और ग्रोथ वी कॅन कॉल इट एज अन ट्युमर. म्हणजे कुठलीही बॉडीमधली सेल गरजे व्यतिरिक्त, गरजेशिवाय जर कॉन्स्टंटली डिवाइड होत असेल तर त्या सेल्स अक्युमुलेट होतात बॉडीमध्ये आणि त्या सेलचं कन्व्हर्जन मग सेल मास मध्ये होतं. ज्या सेल मासला आपण काय नाव दिलेलं आहे, ट्युमर असं आपण सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये त्याला ट्युमर असं लेबल केलेलं आहे. ओके, व्हॉट इज ऑन्कोलॉजी? बरेच जणांनी ही टर्मिनॉलॉजी ऐकली असणार आहे. ऑन्कोलॉजी ऍक्च्युअली इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विथ द इशियोलॉजी, मीन्स कॉजेस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ कॅन्सर. आता बऱ्याचदा कॅन्सर ट्रीटमेंट वरती बरेच जण विचारतात की ट्रीटमेंट कशी केली जाते. पण माझं ओपिनियन असं आहे की ट्रीटमेंट वरती फोकस करण्यापेक्षा आपण आता प्रिव्हेन्शन वरती फोकस करणं खूप गरजेचं आहे. बिकॉज एज ओल्ड एक फ्रेज आहे की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. ट्रीटमेंट आपल्याला पाहिजेच माहित असणं गरजेचं आहे, पण आपल्याला जर प्रिव्हेंट करता आला कॅन्सर तर ट्रीटमेंटची फारशी गरज लागणार नाही. आणि प्रिव्हेंट करायचे असेल तर आपल्याला कॉजेस माहित पाहिजे. म्हणजे इशियोलॉजी आणि प्रिव्हेन्शन ऍक्च्युअली हा खूप मेजर अस्पेक्ट आहे. त्याच्याविषयी अवेअरनेस आपल्याला क्रिएट करणं आज खूप गरजेचं झालेलं आहे. ओके, व्हॉट इज ऑन्को? इट इज ऍक्च्युअली अ ग्रीक वर्ड दॅट मीन्स ट्युमर, isn't it? Now basics of cancers. If we know the basic concept of cancer, we should know the difference between normal cell and cancer cell. बरोबर आहे की नॉर्मल सेल कुणाला म्हणायचं आणि कॅन्सर सेल कुणाला म्हणायचं, त्यांचा दोघांच्यातला जर डिफरन्स आपल्याला क्लेरिफाय करता आला, त्याचं डिमार्केशन प्रॉपर करता आलं तर कॅन्सर सेल आपण कुणाला म्हणू शकतो हे आपल्याला क्लेरिफाय करता येईल किंवा डिफाईन करता येईल. सो हु इज नॉर्मल सेल? नॉर्मल सेल इज अ सेल हु नोज दॅट व्हॉट इज माय प्लेस ऑफ ओरिजिन. से फॉर एक्झाम्पल एखादी लंग मधली सेल असेल तर त्या सेलला माहित आहे की माझं प्लेस ऑफ ओरिजिन काय आहे, माझं लिव्हिंग प्लेस काय आहे, माझं वर्किंग प्लेस काय आहे, लंग्स आहेत. किडनी सेल असेल तर त्या सेलला माहित आहे माझं लिव्हिंग प्लेस, माझं वर्किंग प्लेस काय आहे, किडनी आहे. नॉर्मल सेलला त्याचं ओरिजिन आणि त्याचं वर्किंग प्लेस माहित असतो, हे लक्षात ठेवायचं, बरोबर आहे. नॉर्मल सेल अजून काय माहित असलं पाहिजे? नॉर्मल सेल इट शुड नो अबाउट व्हेन टू रेप्लिकेट अँड व्हेन टू डाय. लक्षात ठेवा, प्रत्येक नॉर्मल सेलमध्ये एक प्रोग्राम सेट केलेला असतो की त्या प्रोग्रामनुसार नॉर्मल सेल व्हायचं आणि कधी त्या सेलची डेथ व्हायला पाहिजे. आता ते डेथ होणं म्हणजे त्याला आपण म्हणतो प्रोग्राम्ड सेल डेथ. काही जणांनी कन्सेप्ट ऐकून माहित असणार आहे, पण नॉन सायन्स
तरी दोन एकत्र आले असतील प्रोबॅबली. कोणाकडे माईक सुरू आहे, मला तो थोडा डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो. सर मॅडम, हा दोन मोबाईल मला वाटते जवळ आले असावेत, दोन पार्टिसिपेंट्स कोणतरी एकत्र आले असावेत मे बी. ठीक आहे, मी कंटिन्यू करू सर. नॉर्मल सेलला माहित असलं पाहिजे, नॉर्मल सेलला माहित असतं वेन नॉर्मल सेल दॅट वॉन्ट्स टू रेप्लिकेट अँड व्हेन दॅट नॉर्मल सेल डाय. म्हणजे प्रत्येक नॉर्मल सेल मध्ये असा प्रोग्राम सेटअप केलेला असतो की नॉर्मल सेलनी कधी रेप्लिकेट व्हायचं आणि त्या नॉर्मल सेलची डेथ कधी होणं एक्सपेक्टेड आहे. आता हे जर माहित नसेल एखाद्या सेलला, म्हणजे कुठे राहायचं हे माहित नाही त्या सेलला, त्याचा वर्किंग प्लेस माहित आहे पण त्या ठिकाणी न राहता ती सेल जर दुसरीकडे जात असेल, किंवा एखाद्या सेलचं रेप्लिकेशन, त्या सेलचं डिव्हिजन हे कधी डिवाइड व्हायचं हे त्या सेलला माहित नसेल, किंवा त्या सेलची डेथ कधी व्हायचं हे जर त्या सेलला माहित नसेल, तर आपण समजून घ्यायचं की ती सेल आता नॉर्मल राहिलेली नाही. नाउ दॅट सेल इट बिकम्स इनटू अ कॅन्सरस सेल, बिकॉज कॅन्सरस सेल्स that doesn't know when to stop grow, when to stop proliferate, isn't it? And such a cancerous cell, they generally migrate from their place of origin to other places of the body. नॉर्मल सेल आपलं ओरिजिन, आपला प्लेस कधीच सोडत नाही, लक्षात घ्या. जसं मी एक्झाम्पल दिलं, लंग्स मधल्या सेल लंग्स मध्येच राहणार आहेत, त्यांचं काम तिथेच आहे. लंग्स मधल्या सेल्स दुसऱ्या बॉडी पार्ट मध्ये स्प्रेड होणार नाही. कॅन्सर सेलचं तसं होत नाही. कॅन्सर सेल्स त्यांच्याकडे स्प्रेड होण्याची ॲबिलिटी असते, ज्याला आपण मेडिकल लँग्वेज मध्ये मेटास्टॅसिस असं म्हणतो. Metastasis means having an ability to spread from one place to the another place. आणि ही प्रॉपर्टी कॅन्सर सेलकडे असते, आणि ती प्रॉपर्टी खूप डेंजरस प्रॉपर्टी असते कॅन्सर सेलची, ज्याच्यामुळे बऱ्याचदा वेगवेगळ्या डिसीज कंडिशन त्या पेशंटमध्ये क्रिएट होतात. सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॅन्सर. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन अराइजेस दॅट व्हाय इज क्रॅब द सिम्बॉल ऑफ कॅन्सर. क्रॅब हेच कॅन्सरसाठी सिम्बॉल का दिलेला आहे, बरोबर आहे. व्हॉट इज क्रॅब? You can see the image of the crab here. आता क्रॅबच्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टी ह्या कॅन्सर ऍप्लिकेबल आहेत, बरोबर आहे. रादर कॅन्सर हा वर्डच क्रॅब ह्या वर्ड पासून आलेला आहे, लक्षात आहे. सो कॅन्सर ऍक्च्युअली इट इज द लॅटिन वर्ड फॉर द क्रॅब. मग क्रॅबच्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत ज्या कॅन्सरला ऍप्लिकेबल आहेत, अँड दॅट इज वाय ऑर दॅट इज बिकॉज ऑफ विच द क्रॅब इज द सिम्बॉल फॉर द कॅन्सर, बरोबर आहे. झोडॅक साइन मध्ये पण तुम्ही माहित असेल तुम्हाला, झोडॅक साइन कर्क राशी जे म्हणतो आपण, त्याचं झोडॅक साइन काय आहे, बरोबर आहे. इट इज अ क्रॅब. सो वाय इट इज लेबल्ड ॲज अ क्रॅब, और वाय इट इज अ सिम्बॉल ऑफ अ कॅन्सर? बिकॉज वी नो दॅट द क्रॅब इन इट्स नॅचरल हॅबिटॅट इट ग्रोज व्हेरी फास्ट, इट स्प्रेड्स व्हेरी फास्ट, इट इज रेसिलेंट. रेसिलेंट मीन्स इट अडॅप्ट्स व्हेरी फास्ट टू द न्यू लोकॅलिटी, and in addition to that it also has a hard exoskeleton which protect them from the adverse environmental condition, and it also moves in multiple directions from its habitat. जे क्रॅबच्या ह्या बेसिक प्रॉपर्टीज आपण केअरफुली बघितल्या, क्रॅब कोणत्याही न्यू लोकेशनला गेल्यानंतर तिथं पटकन अडॅप्ट होतो. त्याची अडॅप्टेशन प्रॉपर्टी, त्याच्या अडॅप्टेशनचे बिहेवियर खूप स्ट्रॉंग आहे. एक्झोस्केलेटन स्ट्रॉंग असल्यामुळे तो स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकतो हार्ड कंडिशन पासून. आणि सगळ्यात महत्वाचं त्याचं जर लेगची जी अरेंजमेंट बघितली, आता कोण जर झॉलॉजिस्ट असेल ते चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतील ह्या सगळ्या गोष्टी. तर त्याचे लेग्स आहेत ते मल्टी डिरेक्शन मध्ये आहेत. मल्टी डिरेक्शनल ही प्रॉपर्टी काय सांगते क्रॅबची, की जे कॅन्सरच्या बाबतीत आपण बघतो की कॅन्सर एका ठिकाणी ज्यावेळी होणार आहे त्यावेळी तो सुद्धा मल्टिपल डिरेक्शन मध्ये बॉडीमध्ये स्प्रेड होऊ शकतो, बरोबर आहे. म्हणजे अशा बऱ्याचशा क्रॅबच्या सिमिलरिटी आपल्याला कोणाच्या बाबतीत बघायला मिळतात, कॅन्सरच्या बाबतीत म्हणतात. So similarly, cancer also spreads from one place at which it first arose as a primary tumor or in the form of first tumor, and it can spread to all the directions in our body. तिथं कोणतं लिमिटेशन नाही. कॅन्सर सेल त्या पटकन त्यातल्या सेल्स किल होत नाही. जसं क्रॅबला हार्ड प्रोटेक्शन आहे एक्झोस्केलेटनचं, तसं कॅन्सर सेलचं किलिंग पटकन होत नाही. अशा बऱ्याचशा प्रॉपर्टी कॅन्सरच्या आहेत ज्या क्रॅबशी मिळत्या जुळत आहेत. म्हणून बऱ्याचदा आपल्याला म्हणजे प्रश्न पडतो की क्रॅब हे का सिम्बॉल आहे, तर क्रॅबच्या प्रॉपर्टीज आणि कॅन्सरस ट्युमरच्या प्रॉपर्टीज त्या बऱ्याचशा अशा पद्धतीने काय होत आहेत, मॅच होत आहेत. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॅन्सर. ऍक्च्युअली देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅन्सर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल इन्व्हॉल्व इन द कॅन्सरस ग्रोथ.
For example, if suppose epithelial cells they are involving in the cancerous growth, then that type of cancer we can call it as a carcinoma. Now, where epithelial cells they are located in our body? Epithelial cells and their lining they are located in our body in the different systems like digestive system, internal lining of digestive system. It is made up by epithelial lining. Respiratory system is there, isn't it? अशा बऱ्याचशा आपल्या बॉडीच्या सिस्टम मध्ये एपिथेलियल सेलचं लाइनिंग आहे आणि त्या ठिकाणचं जर कॅन्सर असेल तर त्याला आपण कार्सिनोमा असं कन्सिडर करतो. The second type of cell involved in the cancerous growth is the blood cell, and if the cancer of blood cell we can call it as a leukemia. Blood cancer also called it as a. आता कोणती ब्लड सेल त्याच्यामध्ये अफेक्टेड होते? WBCs, white blood cells. There is an abnormal increase in the WBCs. The third type is the lymphatic system. लिम्फॅटिक सिस्टम जशी सर्क्युलेटरी सिस्टम आपल्या बॉडीमध्ये आहे ब्लड सर्क्युलेशनसाठी, तशी लिम्फॅटिक सिस्टम आहे. त्या लिम्फॅटिक सिस्टमचा कॅन्सर असेल, एस्पेशली कॅन्सर ऑफ लिम्फ नोड्स, then that kind of cancer is called as a lymphoma. If the cancer of connective tissue is there, like bone, cartilages, ligaments, so these are the examples of connective tissue. And if the cancer of connective tissue, then we can call it as a sarcoma. If the cancer of skin cells, that is melanocytes, we know that they are responsible for synthesizing melanin pigment. If the cancer of melanocytes, then we can call it as a melanoma type of cancer. And if the cancer of germ cells, like the cancers of ovary cancer, ovarian cancer, cancer of testis, then we can call it as a teratoma. The teratoma actually broad terminology. It is in actually relation with the teratogenesis. Teratogenesis म्हणजे जर्म सेल जे असतील, स्पर्म्स असतील, एग्ज असतील, आणि त्याच्यानंतर जे झायगोटचे डेव्हलपमेंट असणार आहे त्या डेव्हलपमेंट फेज मध्ये जर काय ॲबनॉर्मॅलिटी क्रिएट झाले तर त्याला आपण टेराटोजेनेसिस असं म्हणतो. आणि त्याच कन्सेप्ट वरूनच टेराटोमा असं कॅन्सरचं नॉमिनेचर करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे अगदी मी हे खूप ब्रीफ मध्ये घेतोय, लक्षात आहे. देन द कॉजेस ऑफ कॅन्सर, जसं टायटल मध्ये आपण बघितलं, जे माझ्या टॉकचं जे टायटल आहे, प्रेझेंटेशनचं जे टायटल आहे, त्यातला हा पहिला आस्पेक्ट होतो कॉजेस. कारण कॉजेस जर आपल्याला लक्षात आले तर आपल्याला प्रिव्हेन्शन करता येते, लक्षात ठेवा. त्यामुळे कॉजेस दे आर इम्पॉर्टंट. आणि कॉजेसचा स्टडी करणं म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो इशियोलॉजी, isn't it? So what are the causes for the cancer? The first, they are physical causes. Physical agents, they are actually responsible for causing cancer. We know that there are different types of radiations like X-rays, gamma rays, and UV rays. To these particular radiations, then these radiations they are responsible for cancerous growth. There are certain chemicals which are responsible for cancerous growth also. Certain chemicals produced by microorganisms like fungus, for example aflatoxins synthesized by the fungi Aspergillus flavus. Asbestos, we know that these are the silica fibers which are actually responsible for respiratory cancers. Different types of dyes, aniline, different types of other chemical compounds like nitroso compound, alkylating agents, different types of coloring agents, benzo compounds, different types of polycyclic aromatic hydrocarbons. Actually chemical agents मध्ये, कॉस्टिव्ह एजंट्स मध्ये खूप मोठी लिस्ट आहे. त्यातले बरेचसे केमिकल्स वेगवेगळ्या ऍडिक्शन मधून बॉडीमध्ये एंट्री होतात. जसं पॉलिसायक्लिक अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स असतील, बेन्झोपायरिन्स असतील, हे सगळे केमिकल टोबॅकोमध्ये असतात. टोबॅको स्मोकिंग ज्यावेळी होतं त्याच्यातून हे केमिकल्स बॉडीमध्ये थ्रू स्मोक एंटर होतात आणि आपल्याला ते म्हणजे कॅन्सरस ग्रोथला प्रमोट करतात किंवा नॉर्मल सेलचं कन्व्हर्जन ते कॅन्सरस सेलमध्ये त्या केसमध्ये ते करू शकतात. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द कॅन्सर. Some biological agents that also have been reported to cause a cancer. There are different types of viruses which are responsible for causing cancerous growth, and such viruses we can call them as oncogenic viruses. The TY चे कोण स्टुडंट्स असतील, TY मायक्रोबायोलॉजीचे, तर बाकीच्या सब्जेक्ट्स मध्ये पण मे बी हा टॉपिक असू शकतो. TY मायक्रोबायोलॉजी मध्ये ऑन्कोजेनेसिस हा एक पार्ट आहे ज्यामध्ये काही ऑन्कोजेनिक व्हायरसेस मेन्शन केलेले आहेत. आता कोणताही ऑन्कोजेनिक व्हायरस असू दे, बायोलॉजिकल एजंट, त्या व्हायरसची एक बेसिक प्रॉपर्टी असते. कोणताही व्हायरस असेल जो कॅन्सर कॉज करू शकतो, तर व्हायरसची बेसिक प्रॉपर्टी अशी असते की ते व्हायरसचा डीएनए होस्ट सेलच्या डीएनए मध्ये इन्कॉर्पोरेट करतात आणि होस्ट सेलचा डीएनए हा ऍबनॉर्मली बिहेव्ह करावा. आता ते होस्ट सेलच्या डीएनएचं ऍबनॉर्मल बिहेवियर कुणामुळे झालं? त्या व्हायरसच्या डीएनए मुळे झालं. आणि होस्ट सेलचा जर डीएनए ऍबनॉर्मली बिहेव्ह करत असेल तर ती सेल सुद्धा ऍबनॉर्मली बिहेव्ह करायला. दॅट ऍबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल is responsible for transformation. So what is transformation? Here normal cell now is converted to cancerous cell. आता हे कुणामुळे झालं? This is because of viral genome.
or viral DNA. This is one of the major biological agent which is responsible for cancerous growth. The next cause is environmental factors. Several environmental factors, they are also responsible for cancerous growth. There are physical and chemical agents that I have discussed just now. Different types of hormones produced in our body. If these hormones, they are not properly been regulated, then they are also responsible for causing cancerous growth. Hormones like estrogen, progesterone, testosterone, ही जर कॅटेगरी बघितली आपण हार्मोनची, बरेचसे हार्मोन्स हे सेक्स हार्मोन या कॅटेगरी मधले येतात, which are constantly involved in the regulation of, in the maintenance of reproductive system of our body. आणि हे हार्मोनची जर लेवल जर इम्बॅलन्स झाली तर त्या हार्मोन्समुळे सुद्धा बरेचसे कॅन्सर, ओव्हॅरियन कॅन्सर ऐकून माहित असतं आपल्याला, ते अशा पद्धतीचे कॅन्सर सुद्धा काय आहेत, ज्या हार्मोनच्या इम्बॅलन्समुळे होऊ शकतात. ओबेसिटी ऍक्च्युअली इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द कॅन्सर. ओबेसिटीमुळे असं रिपोर्ट झालेला आहे सायंटिफिक रिसर्च मध्ये की 13 डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅन्सर्स नाउ दे हॅव बीन असोसिएटेड विथ ओबेसिटी. तो हा एक कन्सर्न आहे, म्हणजे ओबेसिटी रिलेटेड अवेअरनेस क्रिएट करणं हे खूप गरजेचं झालेलं आहे. ओबेसिटी मीन्स ओव्हरवेट, बॉडी वेट एक्सेस असणं. आता बॉडी वेट आणि बॉडी हाईट हेच एक प्रपोर्शन डिफाईन असलं पाहिजे. बॉडी हाईटच्या प्रपोर्शन मध्ये जर वेट जास्त असेल तर त्याला आपण ओबेसिटी ह्या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करतो. आणि ओबेसिटीमुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स हा जास्त होतो, हे लक्षात घ्या. आणि तो हार्मोनल इम्बॅलन्स पुढे जाऊन कॅन्सरस ग्रोथला रिस्पॉन्सिबल असतो. ओबेसिटीमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये जे काही ऍडिशनल टिश्यू क्रिएट होतात त्याला ऍडिशनल ब्लड सप्लाय क्रिएट करावं लागतं, पण त्याचाच बेनिफिट कॅन्सरस सेलला सुद्धा होऊ शकतो. कारण कॅन्सरस सेल सुद्धा काय करतात, नवीन ब्लड सप्लाय, ब्लड वेसल क्रिएशन मध्ये कॅन्सरस सेलचा रोल असतो. आणि ओबेसिटीचा तिथे बेनिफिट अशा पद्धतीने कॅन्सरस ग्रोथसाठी होऊ शकतो. सेव्हरल जेनेटिक फॅक्टर्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. म्युटेशन कॉन्सेप्ट माहित असेल, क्रोमोझोमल अल्टरेशन्स, बरोबर आहे, त्याला आपण क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स असं म्हणतो. बऱ्याचदा क्रोमोझोमच्या आर्म्स कट होतात, क्रोमोझोमचा स्ट्रक्चर चेंज होतो, क्रोमोझोमचा नंबर चेंज होतो, आणि असे बरेचसे क्रोमोझोम मधले स्ट्रक्चरल अँड न्यूमेरिकल अल्टरेशन्स दे आर ऑल्सो फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅन्सरस ग्रोथ. Isn't it? Then several types of mutations. Mutations means changes in the DNA, sudden and permanent changes. जर आपण प्रॉपरली म्युटेशनला डिफाईन करायचं म्हणलं तर सडनली आणि परमनंट जो चेंज डीएनए मध्ये झाला असेल तर त्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. आणि तो जर चेंज होणारा चेंज डीएनए मधला तो जर रेग्युलेटरी जीन मध्ये झाला असेल तर डीएनएचं रेग्युलेशन हॅम्पर होतं. डीएनएचं रेग्युलेशन प्रॉपर टॅम्पर झाली तर सेल सायकल वरती त्याचा डिरेक्टली इम्पॅक्ट होतो. आणि सेल सायकल जर रेग्युलेट नाही करता आली तर सेल डिव्हिजन रेग्युलेट होत नाही, आणि त्याचा कॉन्सिक्वेन्स काय होतो, मग सेलची डिव्हिजन ही ॲबनॉर्मल व्हायला लागते, अनकंट्रोल पॅटर्न मध्ये सेल डिवाइड व्हायला लागतात, आणि त्याचाच कॉन्सिक्वेन्स असतो कॅन्सरस. लक्षात आहे. सो दीज आर दी डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉजेस. We can summarize all these causes in this particular diagram or in this particular image. We can see here the radiations. Radiation साठी ते hazardous symbol तुम्हाला त्या सर्कल मध्ये दिसत असेल. Radiation, they are responsible for cancerous growth. Aging or senescence. एजिंग मुळे कॅन्सर आणि कॅन्सर डेव्हलपमेंटची प्रोबॅबिलिटी वाढत जाते, आणि एजिंग मुळे आपल्या बॉडीचं सेल डिव्हिजनवरचा कंट्रोल लूज होत जातो. Pollution releases several type of potent pollutants which are carcinogenic in nature. Environmental causes are also there, like radon gas, natural gas आहे जो कार्सिनोजेनिक म्हणून रिपोर्ट झालेला आहे. Several types of diseases like COPD, genetic disorders, occupational cancers, asbestosis, शेजार लिहिलेलं आहे, silicates, tobacco, smoking, tobacco chewing, isn't it? Smoking second hand means passive smokers. ऍक्टिव्ह स्मोकर आणि पॅसिव्ह स्मोकर असे दोन प्रकारचे स्मोकर्स असतात. ऍक्टिव्ह स्मोकर्स म्हणजे जे ऍक्च्युअली टोबॅको स्मोकिंग करतात ते, आणि त्यांचे शेजारी जर आपण असो तर तो स्मोक आपल्या बॉडीमध्ये पण जाणार आहे, लक्षात घ्या. आपण झालो त्या केसमध्ये पॅसिव्ह स्मोकर. मग पॅसिव्ह स्मोकर्स आपण जर होत असलो तर ते आपण अवॉइड केलं पाहिजे, आणि आपण ऍक्टिव्ह स्मोकर जे आहेत त्यांना तिथून आपल्याला काय केलं पाहिजे, डिप्रमोट केलं पाहिजे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करणं गरजेचं आहे की स्मोकिंगमुळे, आणि इंडियाचा जर आपण विचार केला तर माउथ कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सर आणि थर्ड आहे तो लंग कॅन्सर, हे 3 कॅन्सर इंडियामध्ये प्रॉमिनंट आहे त्याच्या केसेस. आणि त्याचा मेजर कॉज आहे तो म्हणजे टोबॅको च्युइंग, बरोबर आहे. त्यामुळे हा अवेअरनेस क्रिएट करणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे. देन सिम्पटम्स ऑफ कॅन्सर. बरेच जण असं म्हणतात की कॅन्सर झालेला पटकन डिटेक्ट होत नाही, पटकन लक्ष देत नाही. ऍक्च्युअली बेसिक प्रॉब्लेम हाच आहे
कॅन्सरचा किंवा कॅन्सर या डिसीजचा की सिम्पटम्स पटकन दिसत नाही, आणि जरी सिम्पटम दिसायला लागले तर ते सिम्पटम्स काही कॉमन डिसीजशी रिलेटेड आपण कोरिलेट करतो. त्यामुळे एखादं पर्टिक्युलर सिम्पटम असं डिफाईन नाहीये की जे सिम्पटम दिसायला लागल्यावर आपण लगेच म्हणू शकतो की कॅन्सर असू शकतो. आणि हाच प्रॉब्लेम आहे की आपल्याला लवकर कॅन्सर डायग्नोज करता येत नाही किंवा डिटेक्ट करता येत. अगदी बऱ्याचशा केसेसमध्ये तुम्हाला असं ऐकायला मिळतं की कॅन्सर झालेला आहे पण तो 3rd किंवा 4th स्टेजला आहे. असं का होतं? कारण तोपर्यंत सिम्पटम दिसत नाही. तरी सुद्धा काही अशी कॉमन सिम्पटम्स रिसर्च म्हणून पुढे आलेले आहेत की आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्या आसपास, आपल्या घरामध्ये, सोसायटीमध्ये असे काही सिम्पटम जर कोणामध्ये दिसत असतील तर एक रुटीन हेल्थ चेकअप करून घेणं ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. म्हणजे हा आपला रोल खूप महत्वाचा आहे सोसायटीमध्ये. लक्षात ठेवा, सायंटिफिक नॉलेज बऱ्याच जणांना आहे. आज मी जे सांगतोय त्यातलं बऱ्याच जणांना माहित आहे, पण हे आपण नॉलेज सोसायटीपर्यंत कितपत पोहोचवतो हा खरा प्रश्न आहे. तो आता मी जे काही सिम्पटम सांगणार आहे ते सिम्पटम्स स्टुडंट म्हणून तुम्ही असाल, टीचर्स म्हणून असाल, बाकीचे नॉन टीचिंग स्टाफ जर कोण अटेंड झाले असतील तर त्यांचा हा सगळ्यांचा रोल आहे की हे सिम्पटम्स केअरफुली थोडं ऑब्झर्व करायला शिका. तर आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करणं इझी होईल. आता काही बेसिक सिम्पटम्स आपण बघणार आहे. फटिगनेस. सो व्हॉट इज फटिगनेस? फिलिंग टायर्ड. जर कॉन्स्टंटली सारखा थकवा येत असेल, काही काम न करता सुद्धा आपल्याला थकवा येतोय सारखा, तर थोडं एक साईन असू शकतं. आता हे काय प्रॉमिनंट सिम्पटम नाहीये, लक्षात घ्या. सिम्पटम्स मध्ये भरपूर सिम्पटम असणार, त्यातलं एक वन ऑफ द सिम्पटम म्हणून आपण याच्याकडे बघणार आहोत. लंप ऑर एरिया ऑफ थिकनिंग. बऱ्याचदा आपण इग्नोर करतो या गोष्टीकडे. स्किनच्या खाली छोटस जर आपल्याला लंप किंवा थिकनेस जाणवत असेल, कसं असतं, प्रत्येक वेळी असे सिम्पटम दिसले म्हणजे लगेच घाबरून जायची गरज नाही. बऱ्याचदा सिंपल बेनाइन टाइप कॅन्सर असतो. बेनिग्न म्हणजे तुम्हाला माहित असते जो लोकलाइज ट्यूमर असतो, जो स्प्रेड होत नाही बॉडीमध्ये. आता त्याचं एवढं बेसिक मी काही डिटेलमध्ये इथे कव्हर केलेलं नाही कारण टाइम रिस्ट्रिक्शन आहे आपल्याला. तर लम्स किंवा एरिया जर आपल्याला स्किनच्या अंडर जर जाणवत असतील तर थोडं आपण प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. त्याविषयी आपण थोडं फिजिशियन किंवा डॉक्टर्सना कन्सर्न करणं गरजेचं आहे. वेट चेंजेस हा एक महत्वाचा पॅरामीटर आहे. अनइंटेंडेड लॉस ऑर गेन, जे काही नव्हता, आपण एक्सरसाइज न करता, आपण एक्स्ट्रा कंझ्युम न करता, फूड कंझ्युम न करता जर आपल्या वेटमध्ये चेंजेस होत असतील, बऱ्याचदा वेट लॉस होतो. अनइंटेंडेड वेट लॉस म्हणजे काय? काही न करता जर अचानक वेट लॉस होत असेल तर एक मेजर सिम्पटम म्हणून आता ते कन्सिडर केलं जातं कॅन्सरस ग्रोथसाठी. परसिस्टंट कफ असेल, ब्रिदिंग मध्ये जर ट्रबलनेस येत असेल, श्वास घेण्यामध्ये जर प्रॉब्लेम्स येत असतील, डिफिकल्टी इन सॉलो, गिळण्यासाठी जर फूड सॉलो करत असताना जर प्रॉब्लेम्स येत असतील, तर असे काही लहानसहान सिम्पटम्स आपण थोडं केअरफुली त्यांना फॉलो करणं गरजेचं असतं. परसिस्टंट इनडायजेशनचा प्रॉब्लेम असेल, डिस्कम्फर्ट आफ्टर इटिंग, जेवल्यानंतर जर आपल्याला इंटेस्टाईनला जर त्रास जाणवत असेल, डायजेशन प्रॉपर होत नसेल आणि हे प्रॉब्लेम जर परसिस्टंट राहत असतील, कसं आहे, डायजेशनचा प्रॉब्लेम असेल तर आपण टेम्पररी मेडिकेशन घेतो, ट्रीटमेंट घेऊ शकतो. घेतल्यानंतर सुद्धा जर तो प्रॉब्लेम क्युअर होत नसेल तर थोडं प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे, थोडं कॉशियस राहणं गरजेचं आहे. परसिस्टंट अनएक्सप्लेनेड मसल और जॉईंट पेन, विनाकारण जर मसल पेन कॉन्स्टंटली होत असेल तर ते थोडं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. परसिस्टंट अनएक्सप्लेन फीवर और नाईट स्वेट, नाईट स्वेटिंग जर विनाकारण होत असेल, जे क्लायमेट तसं नसतानाही नाईट स्वेटिंग होत असेल, कॉन्स्टंटली फिवर डेव्हलप होत असेल, असे काही बॉडीमध्ये चेंजेस होतात, लक्षात घ्या. हे सगळे सिम्पटम्स बॉडी दाखवत असते, फक्त आपल्याला ते लक्षात येत नाही. आपण फिवर आल्यानंतर काय म्हणू शकतो आपण की व्हायरल इन्फेक्शन असू शकतं. मसल जॉईंट असेल, मसल किंवा जॉईंटला पेन असेल तर एक्सरसाइजमुळे पेन येतात. मसल क्रॅम्पमुळे पेन होऊ शकतात मसल्समध्ये. म्हणजे हे कोरिलेट आपल्याला पटकन कॅन्सरशी करता येत नाही. हा आपला बेसिकली प्रॉब्लेम आता आहे. म्हणजे असे सिम्पटम्स मी मगाशी म्हणलेलं आहे, आताही पुन्हा सांगतोय मी तुम्हाला, असे सिम्पटम दिसतायत म्हणजे लगेच कॅन्सरस ग्रोथ आहे असं कुणीही मनामध्ये आणू नका. पण हे जर सिम्पटम परसिस्टंट राहत असतील, कॉन्स्टंट राहत असतील तर मात्र आपल्याला प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे आणि त्या बाबतीत शक्य तेवढ्या लवकरात लवकर आपण फिजिशियन किंवा डॉक्टरना भेटणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. अनएक्सप्लेन ब्लिडिंग ऑर ब्रुशिंग, बरेच जण नोज ब्लिडिंग होतं, इयर ब्लिडिंग होतं, बरोबर आहे. ब्लिडिंग थ्रू ऍनल ओपनिंग होतं, ब्लिडिंग थ्रू वजायनल ओपनिंग होतं. हे अनएक्सप्लेन जर ब्लिडिंग होत असेल तर आपण थोडं प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. या बाबतीत आपण अवेअरनेस क्रिएट करणं गरजेचं आहे. बरेच जण असे सिम्पटम्स दिसत असतील तर त्याचं कोरिलेशन वेगळ्या डिसीजशी करतात आणि तात्पुरतं काहीतरी मेडिकेशन घेतात किंवा तसंच ज्यांना काही माहित नसतं, बॅकग्राऊंड नसतं, सायंटिफिक नॉलेज नसतं, ते तसंच काहीतरी औषध घेऊन असं ते ढकलत असतात पुढे. तर हे होता कामा नये. अशा बाबतीत आपण लोकांच्या मध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं आज हे खूप गरजेचं झालेलं आहे. कारण कॅन्सर क्युरेबल आहे.
पण कधी जर तो अर्ली डिटेक्ट झाला तर. आणि प्रॉब्लेम आपल्याकडे हाच आहे की आपल्याकडे अर्ली डिटेक्शन होत नाही कॅन्सर. आणि अर्ली डिटेक्शन का होत नाही? कारण आपल्याकडे तेवढा अवेअरनेस नाही. त्यामुळे सिम्पटमच्या बाबतीत आपण ह्या अशा पद्धतीचे जर आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करता आला थ्रू सिम्पटम जर लोकांना आपल्याला समजून सांगता आले तर आपण काय करू शकतो त्याच्याबद्दल, म्हणजे तो आपल्याला लवकर लवकर डायग्नोज करता येईल आणि प्रिव्हेंट करता येईल. तेच आपण इथं समराईज करू शकतो, प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. तर सिम्पटम्स लक्षात आले, कॉजेस लक्षात आले, कॉजेस कळले असतील तर प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट महत्वाचं आहे, ते आपल्याला इझिली समजू शकतं. बरोबर आहे. तर मगाशी मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. प्रिव्हेन्शन वरती जर आपण जास्तीत जास्त फोकस करू शकलो या अवेअरनेस कॅम्पेन थ्रू तर आपल्याला बऱ्याचशा कॅन्सरच्या केसेस कंट्रोल करता येतील. प्रिव्हेन्शनसाठी आपल्याला काय करावं लागेल? वी शुड अवॉइड द रिस्क फॅक्टर्स. आता रिस्क फॅक्टर काय आहे? जे मगाशी कॉजेस मध्ये मी तुम्हाला सांगितले आहे, अजून पुढे आपण त्याच्यावरती थोडंफार डिस्कस करणार आहे. वी कॅन इम्युनाइज द पर्सन्स. आता इम्युनायझेशनचं प्रिन्सिपलच आहे की डिसीज होऊ नये म्हणून आपण काय करतो? वॅक्सिन घेतो. दॅट इज नथिंग बट इम्युनायझेशन. असे कॅन्सरशी रिलेटेड जर आपल्याला वॅक्सिन डेव्हलप करता आले थ्रू रिसर्च तर तसे वॅक्सिन्स आणि त्याचं कॅम्पेनिंग जर आपल्याला प्रॉपरली करता आलं तर आपल्याला तो कॅन्सरस ग्रोथ प्रिव्हेंट करता येईल. मेकिंग अँड कॅन्सर अवेअरनेस प्रोग्राम्स आजच एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. बरोबर आहे. अशा सेमिनार थ्रू, कॉन्फरन्स थ्रू, अशा टॉक्स थ्रू आपण काय करू शकतो? कॅन्सर अवेअरनेस प्रोग्राम सेटअप करू शकतो. एज्युकेशन थ्रू कॅन्सर अवेअरनेस क्रिएट करणं हे खूप गरजेचं झालेलं आहे. अकॅडमिक्स मध्ये कॅन्सर अवेअरनेसशी रिलेटेड कंटेंट असलं पाहिजे. बरोबर आहे. प्रिव्हेंटिव्ह चेकअप्स जे झाल्यानंतर डिसीज चेकअप करण्याऐवजी जर आपण एक प्रोग्नोसिस ज्याला म्हणलं जातं की आपण जर अगोदरच जाऊन त्याच्याविषयी डॉक्टर थ्रू किंवा फिजिशियन थ्रू जर आपण त्यांच्या सल्ल्याने जर अगोदर काही डायग्नोसिस जर करू शकलो आपण तर आपल्याला कॅन्सर काय करता येतो? क्युअर करता येतो अर्ली केसेसमध्ये, जे आपल्याला करणं खूप गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ऍज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऍटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द कॅन्सर केसेस दे आर प्रिव्हेंटेबल. हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि लोकांपर्यंत हे सांगणं गरजेचं आहे की कॅन्सर बरा होऊ शकतो, पण कधी? जर लवकरात लवकर आपल्याला तो डिटेक्ट करता आला. अँड वी कॅन प्रिव्हेंट अँड प्रोव्हाइड देम द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव्ह लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजीज फॉर द कंट्रोल ऑफ कॅन्सर. आता लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजीज काय असल्या पाहिजे? तर प्रिव्हेन्शन ही लॉंग टर्म स्ट्रॅटेजी आहे. जर आपल्याला कॅन्सर प्रिव्हेन्शन करायचं असेल तर, कॅन्सर होऊ द्यायचं नसेल तर. आणि WHO सुद्धा हे सांगितलेलं आहे की कॅन्सर प्रिव्हेंट करण्यावरती फोकस करा, म्हणजे आपल्याला कॅन्सरचं स्प्रेड काय करता येईल? ऑटोमॅटिकली स्टॉप करता येईल. नाऊ वी शुड अवॉइड ऑल द डिफरंट थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅन्सरस ग्रोथ. आपल्याला काय काय अवॉइड करायचं आहे हे आपल्याला सांगायचंय सगळ्या कम्युनिटीला, सोसायटीपर्यंत हा मेसेज आपल्याला काय करायचं आहे? पोहोचवायचा आहे. वी शुड अवॉइड द स्मोकिंग ऑफ सिगारेट्स. आता हे कॉमन आहे की त्या सिगार मधनं जो स्मोक क्रिएट होतो त्या स्मोक मध्ये मोर दॅन 200 केमिकल्स असतात. त्याचं केमिकल अनालिसिस केल्यानंतर हे सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेलं आहे. त्यातले बरेचसे केमिकल हे कार्सिनोजेनिक आहे. कार्सिनोजेनिक मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅन्सरस ग्रोथ. त्यामुळे आपल्याला हे काय करायचं आहे? स्मोकिंग, च्युइंग अवॉइड करायचं आहे. आणि हे नॉलेज आपल्याला काय करायचं आहे? सोसायटीपर्यंत स्प्रेड करायचं आहे. अजून काय अवॉइड करायचं आहे? अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. आता हे सगळ्यांना इमेज बघितल्यावरच लक्षात आलं असतं. आता एज्युकेटेड जर कोण असेल तर ते ऑटोमॅटिकली ह्यापासून लांब राहतात. पण तुम्हाला माहिती आहे, ज्यांना सायन्स माहित नाही, ज्यांना माहित नाही की कॅन्सर कशामुळे होतो, अशा व्यक्तींमध्ये आपल्याला हे सांगणं गरजेचं आहे की अशा गोष्टी तुम्ही करू नका. बरोबर आहे. याचं च्युइंग मोस्ट कॉमनली आपल्याला ऑब्झर्व होतं आपल्या आसपास, आपल्या कम्युनिटीमध्ये, आपल्या सोसायटीमध्ये बघायला मिळतं. तर ते अवॉइड केलं पाहिजे. त्यांना कम्युनिकेट केलं पाहिजे, त्यांना एज्युकेट केलं पाहिजे की हे करू नका, कारण ह्याच्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो. बरोबर आहे. अवॉइड ओव्हर स्पायसी फूड्स. कारण ओव्हर स्पायसी फूड्स मध्ये काही स्पायसी केमिकल्स असे आहेत, काही स्पायसीस असे आहेत ज्याचं ओव्हर जर कन्झम्पशन झालं तर कॅन्सर ग्रोथला प्रमोट करतं. कोलॉन कॅन्सर आणि स्पाइस ह्याचं रिलेशन सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला अशा गोष्टी म्हणजे ओव्हर स्पायसी खाणं थोडं आपण अवॉइड केलं पाहिजे. जंक फूड्स अवॉइड केले पाहिजे. पॅक्ड फूड बऱ्याचदा काय होतं माहिती जंक फूड किंवा पॅक्ड फूड मध्ये प्रिझर्वेटिव्ह, काही ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात. बरोबर आहे. काही अडल्ट्रंट्स सुद्धा त्याच्यामध्ये असतात. तर हे काही अडल्ट्रंट्स असतील, ऍडिटिव्ह असतील, प्रिझर्वेटिव्ह असतील, त्यातले काही प्रिझर्वेटिव्ह हे कार्सिनोजेनिक म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये ऍक्ट होऊ शकतात. आता लक्षात घ्या, तुम्ही असं म्हणाल की मग प्रिझर्वेटिव्ह ऍड करायला परमिशन कशी दिली जाते? ज्यावेळी ते प्रिझर्वेटिव्ह फूड मध्ये आहे तोपर्यंत ते कार्सिनोजेन म्हणून ऍक्ट होत नाही. पण ते प्रिझर्वेटिव्ह आपल्या बॉडीमध्ये जातं. बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्या प्रिझर्वेटिव्हचं मेटाबॉलिझम होतं. आणि मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर जे प्रोडक्ट जनरेट होतात बॉडीमध्ये ते कार्सिनोजेनिक असू शकतात.
त्यामुळे अशा केसमध्ये आपण असे प्रिझर्वेटिव्ह असणारे, ऍडिटिव्ह असणारे जंक किंवा पॅक्ड फूड आपल्याला अवॉइड करायचे, लक्षात घ्या. आणि हा मेसेज आपल्याला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. अवॉइड ड्रग ऍडिक्शनमुळे कॅन्सरचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे, आपल्याला हे सगळ्यांविषयी माहिती आहे. आणि लास्ट बट व्हेरी इम्पॉर्टंट, अवॉइड द ऍडिक्शन ऑफ अल्कोहोल. कारण अल्कोहोलमुळे लिव्हर कॅन्सर होतो, अल्कोहोलमुळे किडनीला स्ट्रेस होऊन किडनीचा कॅन्सर होऊ शकतो. असे बरेचसे फॅक्ट्स सगळ्यांना कॉमन माहित आहे, पण माहित असून सुद्धा बरचसं कन्झम्पशन याचं होतं. आणि अल्कोहोलचा जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आहे अल्डिहाइड्स, ते अल्डिहाइड ज्यावेळी लिव्हरमध्ये अक्युमुलेट होतात आणि लिव्हर सेलला ज्यावेळी ट्रिगर करतात त्यावेळी लिव्हरमध्ये कॅन्सर डेव्हलप होण्याचं प्रमाण हे जास्त आहे. म्हणजे अल्कोहोल कन्झम्पशन अवॉइड केलं पाहिजे, लक्षात आहे. जास्त सगळ्या गोष्टी जर आपण अवॉइड करू शकलो आपण स्वतः, आणि आपण जर सोसायटीला ह्या गोष्टींपासून दूर ठेवू शकलो, तर खऱ्या अर्थानं मला वाटतं आजच्या डेचं म्हणजे आपण जो सेलिब्रेट करतोय त्याचा पर्पज खऱ्या अर्थाने फुलफिल होईल. हे अवॉइड करायचंय, मग करायचं काय आपल्याला? तर हेल्दी प्रॅक्टिसेस आपल्याला फॉलो करायचे. काय हेल्दी प्रॅक्टिसेस नाही, रेग्युलर चेकअप असेल, हेल्थ चेकअप रेग्युलर असलं पाहिजे. बरेच जण डिसीज झाल्यानंतरच व्हिजिट करतात डॉक्टरांकडे, तसं करू नका. रेग्युलर हेल्थ चेकअप ठेवा, बरोबर आहे. होल बॉडी चेकअप ठेवणं गरजेचं आहे. प्रेग्नंट वुमननी रेग्युलर मेडिसिन घेणं गरजेचं आहे, कारण टेरोडियोलिसिस मी माझ्याशी सांगितलं, हार्मोनल इम्बॅलन्स हा प्रेग्नंट वुमन मध्ये असतो. मग त्या हार्मोनल इम्बॅलन्समुळे काही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होऊ नयेत ह्यासाठी त्यांनी रेग्युलर चेकअप करणं गरजेचं आहे, कारण त्याचं कोरिलेशन डायरेक्टली कॅन्सरशी आहे, बरोबर आहे. डू योगा अँड एक्सरसाइज रेग्युलरली, हे करणं गरजेचं आहे. जर आपल्याला हेल्दी लाईफस्टाईल फॉलो करायची असेल तर अशा गोष्टी फॉलो करा. आपली इम्युनिटी तुम्ही बुस्टअप करताय, लक्षात घ्या. आणि इम्युनिटीमध्ये अशी एक इम्युनिटी असते जी सेल डिव्हिजनवरती कंट्रोल करत असते. म्हणजे थोडक्यात इम्युनिटीमध्ये असे काही केमिकल्स आहेत जे केमिकल्स इम्युनिटी बुस्टअप करण्यासाठी रेग्युलर अजून आपण असे फ्रुट्स कंझ्युम करा ज्याच्यामध्ये प्रकारचे बरोबर आहे. फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट मेंटेन करा, बरोबर आहे. अजून काय करू शकता, फॉलो हेल्दी प्रॅक्टिस. आता कोविड खूप चांगला झालेला आहे, हायजीन प्रॅक्टिस फॉलो. सगळेच डिसीज नॉट ओनली डिसीज करू शकतो, त्यांना सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला सक्सेसफुल करता, सगळ्याच गोष्टी केल्या पाहिजे या विषयावर तुम्ही विचार केला तर आपल्याला कॅन्सर बऱ्याचशा पद्धतीने काही प्रिव्हेंटेड. देन स्प्रेड अवेअरनेस, काय आहेत त्याची लोकांना पोचवा. तुम्ही व्हॉलंटियर म्हणून ऍक्ट होऊ शकता. कॅन्सर व्हॉलंटियर्स आहेत, कॅन्सर व्हॉलंटियर काय करतात, अशा रिमोट एरियामध्ये व्हिलेजेस मध्ये जातात, कसं होतो, काय केल्याने कॅन्सर होतो, केल्याने कॅन्सर काम ठेवतो वगैरे, त्याचं नॉलेज स्प्रेड करतात. तुम्ही व्हॉलंटियर म्हणून ऍक्ट होऊ शकता. टेल युअर फ्रेंड्स अँड अदर्स अबाउट द कॅन्सर्स, अबाउट देअर माइल्स. बरेचसे मिसकन्सेप्शन सुद्धा आहेत कॅन्सरशी रिलेटेड, की कॅन्सर बरेच जण संसर्गजन्य किंवा कॉन्टॅजियस डिसीज आहे. लक्षात ठेवा, कॅन्सर हा संसर्गजन्य रोग नाही. मग अशा चुकीच्या ज्या समजुती आहेत, बऱ्याच जणांना वाटतं की कॅन्सर झाला की डेथ होते, बरा होत नाही. कॅन्सर बरा होतो हे आपल्याला पटवून द्यायचं, अर्ली डिटेक्शन गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी सेमिनार, वर्कशॉप, टॉक्स कंडक्ट करा, पोस्टर कॉम्पिटिशन करू शकता, बॅनर. आज मला वाटतं तुमच्याही कॉलेजने एक चांगला उपक्रम केलेलाच आहे. आजच मला वाटतं कॉम्पिटिशन आहे मॉडेलचं, तो मला वाटतं सांगितले स्टुडंट्सना पाठवायला. अशा गोष्टी आपण पद्धतीने अवेअरनेस करू शकतो. हा पर्पज हाच आहे आजच्या डेचा, ना की त्याचं सायंटिफिक डिस्कशन करणं. त्याच्यापेक्षा अवेअरनेस जर आपल्याला एज्युकेशन प्रोग्राम, प्रमोट अवेअरनेस, काउन्सिलिंग प्रोग्राम डिझाईन करा, ज्याच्यातून तुम्ही काय करू शकता, खेडोपाडी जाऊन जे पीपल्स आहेत, जे एज्युकेशनचा ज्यांचा डिरेक्टली संबंध येत नाही तशा पीपल मध्ये तुम्ही अवेअरनेस क्रिएट करू शकता. स्टुडंट मध्ये सगळ्यात जास्त अवेअरनेस आपण आपल्याला क्रिएट करायचा आहे. स्टुडंटचे ग्रुप्स करा, बरोबर आहे. स्ट्रीट फॉलो प्रोग्राम फॉलो करू शकता तुम्ही, पथनाट्य ऑर्गनाईज करू शकता. कम्युनिकेशन मीडिया सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे आजचा अवेअरनेस क्रिएट करणं. व्हॉट्सअप कम्युनिकेशन बेस्ट आहे, बाकीचे कम्युनिकेशन मीडिया आहेत. थ्रू टेलिव्हिजन वी कॅन स्प्रेड द अवेअरनेस, रेडिओ, लिटरेचर सर्वे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा सायन्सचे स्टुडंट करू शकता लिटरेचर सर्वे. लिटरेचर सर्वे थ्रू तुम्हाला कॅन्सरचे फॅक्ट्स काय आहेत ह्या तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील. जे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी थ्रू तुम्ही काय करू शकता, कॅन्सर अवेअरनेस क्रिएट करू शकता. अँड फायनल पार्ट इज अ ट्रीटमेंट.
आता ट्रीटमेंट म्हणलं की लक्षात ठेवायचं, कॅन्सरसाठी कुठली सिंगल थेरपी अशी प्रपोज केलेली नाही, कॉम्बिनेशन थेरपीज वापरले जातात. आता कॉम्बिनेशन मध्ये हे आपल्याकडे चॉईस अवेलेबल आहे. वी कॅन गो फॉर किमोथेरपी, रेडिएशन, सर्जरी. फॉर टार्गेटेड कॅन्सर ट्रीटमेंट्स वी कॅन यूज अँटीबॉडीज, इव्हन वी कॅन गो फॉर जीन थेरपी. आता ह्यातल्या 2-3 थेरपीज आपण शॉर्ट मध्ये डिस्कस करणार आहे. किमोथेरपी, रेडिएशन, सर्जरी. इजंट इट? किमोथेरपीमध्ये ड्रग्ज यूज केले जातात आणि त्या ड्रगचं टार्गेट असतं डायरेक्ट कॅन्सर सेल. बरोबर आहे. कॅन्सर सेलची जी सेल डिव्हिजन आहे, ती सेल डिव्हिजन स्टॉप करण्यासाठी काही ड्रग्ज आपण डिझाईन केलेले आहेत आणि ते ड्रग्ज यूज करत असेल तर त्याला आपण म्हणतो किमोथेरपी. काही एक्झाम्पल मी ड्रगचं मेन्शन केलेलं आहे. कार्बोप्लॅटिन असेल, डॉक्झोर्बिसिन असेल, इपिरुबिसिन असेल, सायक्लोफॉस्फेट, लिस्ट खूप मोठी आहे. पण ह्या सगळ्या ड्रगचं टार्गेट काय असतं? सेल डिव्हिजन प्रोसेस. बरोबर आहे. पण प्रॉब्लेम असा आहे ह्या ड्रगचा की हे ड्रग्ज फक्त कॅन्सर सेलवरती अटॅक करत नाहीत, तर नॉर्मल सेलवरती सुद्धा काय करतात? अटॅक करतात. त्यामुळे कॅन्सर सेल बरोबर नॉर्मल सेल सुद्धा किल होतात आणि त्यामुळेच किमोथेरपीचे बरेचसे साईड इफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतात. बरोबर आहे. आणि हे ड्रग्ज, किमोथेरपीचे ड्रग्ज यूज केले जातात ते हेल्दी सेलवरती अटॅक करतात, हेअरवरती, बोन मॅरो सेलवरती, लिम्फोसाइट्स वरती, अशा नॉन टार्गेटेड सेलवरती सुद्धा ते अटॅक करतात आणि त्यामुळे साईड इफेक्ट बघायला मिळतात. हेअर लॉस तुम्हाला ऐकून माहित असेल, किमोथेरपीमध्ये मेजर साईड इफेक्ट असेल तर तो हेअर लॉस. आता तो हेअर लॉस झाल्यानंतर प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून काय करतात? त्या पेशंटचे अगोदरच हेअर्स रिमूव्ह केले जातात कारण त्या पेशंटमध्ये निगेटिव्हिटी, सायकोलॉजिकली निगेटिव्हिटी क्रिएट होते. ते होऊ नये म्हणून अगोदरच काय केलं जातात? हेअर रिमूव्ह केले जातात कॅन्सर पेशंटवरती ट्रीटमेंट देण्या अगोदरच, कारण त्या पेशंटला मग तसं काहीतरी वेगळं वाटू शकतं. नॉझिया, वॉमिटिंग, इम्युनिटी रिड्यूस होते, इम्युनॉलॉजिकल खूप कॉम्प्रोमाइज होतो किमोथेरपी चालू असताना. त्यामुळे साधे साधे आजार सुद्धा त्या पेशंटला होतात. त्या पर्टिक्युलर केसमध्ये किमोथेरपी सुरू असताना आपल्याला पेशंटची पॅलिएटिव्ह केअर, त्याला सपोर्टिव्ह केअरची खूप गरज असते. ह्या सगळ्या गोष्टी लॉंग टर्म इफेक्ट होतात किमोथेरपीचे किडनीवरती आणि लिव्हरवरती खास करून. कारण बरेचसे ड्रग्ज जे आपण कंझ्युम करतो, लक्ष ठेवा त्यांचं मेटाबॉलिझम किडनी आणि लिव्हरमध्ये होत असतं. रेडिएशन थेरपी आहे, एक्सरेज यूज केले जातं रेडिएशन मध्ये. तर रेडिएशन ही लोकलाइज थेरपी आहे, किमोथेरपी सिस्टमॅटिक होती. आता कोणती थेरपी यूज करायची हे कॅन्सर कोणत्या स्टेजमध्ये आहे त्याच्यावरून डिफाईन केलं जातं. बरोबर आहे. रेडिएशन काय करतात? डायरेक्ट कॅन्सर सेलला किल करतात. कॅन्सर सेल डिवाइड होत असेल तर त्यांचं ग्रोईंग स्टॉप करतात. 2 types of radiation therapies they are recommended now: external beam radiation therapy or internal radiation therapy. एक्सटर्नल बीम मध्ये बॉडीच्या बाहेरूनच रेडिएशन एक्सपोजर बॉडीला दिलं जातं त्या लोकल पार्टला जिथे ट्युमर्स ग्रोथ आहे. आणि इंटरनल रेडिएशन थेरपीमध्ये बॉडीच्या इंटरनल सोर्स मधून, बॉडीच्या आतून डायरेक्ट रेडिएशन काय केलं जातात? टार्गेट टिश्यूवरती अप्लाय केलं जातात. साईड इफेक्ट्स आहेत, टायर्डनेस, स्किन रिएक्शन बघायला मिळतात रेडिएशनमुळे, रेडनेस होतो, ऍपेटाइट मध्ये लॉस ऑफ ऍपेटाइट होते, भूक न लागणं वगैरे, असे काही साईड इफेक्ट रेडिएशन थेरपीमध्ये बघायला मिळतात. सर्जरी थेरपी, सर्जरी थेरपीमध्ये काय केलं जातं? हिअर कॅन्सरस ग्रोथ ऑर ट्युमर इज सर्जिकली रिमूव्ह. पण ह्या थेरपीला काही लिमिटेशन आहे. आता कॅन्सरस ग्रोथ किंवा ट्युमर नेमका कोणत्या बॉडी पार्टला झालेला आहे त्याच्यावरती सर्जरी थेरपी वापरायची की नाही वापरायची ठरवलं जातं. आणि प्लस त्या ट्युमरची साईज काय आहे. ट्युमरची साईज जास्त असेल तर पहिल्यांदा किमोथेरपीने साईज कमी केली जाते आणि कमी झाल्यानंतर मग तो पार्ट सर्जिकली रिमूव्ह केला जातो. म्हणजे डायरेक्ट सर्जरी थेरपी फॉलो केली जात नाही. पण त्याच्यात काही रिकमेंडेशन्स आहेत, ते रिकमेंडेशन्स फॉलो करून आपल्याला सर्जरी थेरपी युटिलाइज करावी लागते. बरोबर आहे. इम्युनोथेरपी आहे. इम्युनोथेरपीमध्ये मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्युकिन्स, मग मी सांगितलं की जर तुम्ही हेल्दी प्रॅक्टिसेस फॉलो केल्या तर खऱ्या अर्थानं तुमच्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे अँटीबॉडीज जनरेट होतील. इंटरफेरॉन्स सारखे इम्युनॉलॉजिकल ऍक्टिव्ह प्रोडक्ट तुमच्या बॉडीमध्ये तयार होतील, इंटरल्युकिन तयार होतील, कॉलनी स्टिम्युलेटिंग फॅक्टर्स तयार होतील, जे ट्युमरला नेक्रोसिसचं काम करतात. ट्युमरचे नेक्रोसिस म्हणजे ट्युमरला डॅमेज करायचं काम हे सगळे फॅक्टर करतात. मग अशी थेरपी सुद्धा आहे ज्या थेरपीमध्ये असे प्रोडक्ट डायरेक्ट पेशंटच्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जातात, ज्याला आपण इम्युनोथेरपी म्हणतो. ज्या थेरपीमध्ये इम्युनॉलॉजिकल प्रोडक्ट त्या पेशंटला दिले जातात, पण त्याचे काही साईड इफेक्ट आहेत. विकनेस जाणवतो, लॉस ऑफ ऍपेटाइट, फिवर, चिल्स, फ्यू लाईक सिम्पटम्स टेम्पररी. लक्षात ठेवा, हे जे काही कॅन्सरशी रिलेटेड साईड इफेक्ट आहेत, ऑल दीज साईड इफेक्ट्स आर टेम्पररी. म्हणजे ज्यावेळी थेरपी स्टॉप होईल ते साईड इफेक्ट ऑटोमॅटिकली स्टॉप होतात आणि पर्सन मग त्याचे नॉर्मल लाईफ परत तो जगू शकतो. लक्षात आहे. सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द थेरपी. अँड द लास्ट पार्ट इज, जसं मी सुरुवातीला इंट्रोडक्टरी स्लाइड मध्ये सांगितलं की आजची थीम काय आहे? आय एम आय विल. बरोबर आहे. सो ऑन दिस ऑकेशन ऑफ वर्ल्ड कॅन्सर डे आय कॅन से we recognize that our commitment is to act that will leads to powerful progress in reducing the global impact of cancer. Isn't it?
And to achieve this, every year, the 4th February, we celebrate it as a World Cancer Day. Whoever you are, your actions, whether they are small or big actions, will make lasting and positive change. प्रत्येकाने हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही कुठेही असे ना का, तुम्ही कोणत्या फील्डचे का असे ना, तुम्ही जे काय आजच्या दिवशी जे काय ऍक्शन तुम्ही घ्याल टू क्रिएट अन अवेअरनेस, ते ऍक्शन पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट करणार आहे. आणि हा इम्पॅक्ट कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? टू रिड्यूस द कॅन्सर, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर. अँड सो फायनली वी नीड युअर कमिटमेंट टू क्रिएट अ कॅन्सर फ्री वर्ल्ड. आणि ती कमिटमेंट तुमची प्रत्येकाची पाहिजे, म्हणून आजची थीम काय डिफाईन केलेली आहे? आय एम आय विल. लक्षात आहे? आता ही थीम ऍक्च्युली 2019 पासून आहे. प्रत्येक 2-3 वर्षानंतर कॅन्सर डे ची थीम चेंज होत जाते. ह्याच्या अगोदर होती की वी कॅन. आता आपण आय पर्यंत आलेलो आहोत, म्हणजे प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करणं गरजेचं आहे. त्याच्या अगोदर थीम होती की कॅन्सर इज क्युरेबल, की कॅन्सर बरा होऊ शकतो. ह्या थीम मधून आपल्याला काय करायचं आहे? लोकांच्या मनामध्ये पॉझिटिव्हिटी क्रिएट करायची. लक्षात आहे? So these are the few references or resources that I have referred for this particular material. And finally, with this particular statement, I can end my presentation. There is a can itself in the cancer because we can beat it. Now, cancer मध्येच can आहे लक्षात ठेवा. And I can beat, we can beat, and togetherly, our society, we can fight against the cancer and we can beat it togetherly. So with this brief information about cancer, I conclude my presentation here. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks for enlightening and entertaining presentation on our awareness of cancer and changing our attitude toward patients. I am sure students must have enjoyed. We appreciate you making time in your busy schedule to speak to students. Now I request our principal ma'am for presidential talk. Good afternoon to you all. A respected resource person, Dr. Jai Singh Patil sir, the team organizer, Mrs. Rasika Petkar madam, Vaishali Kumbhar madam, our technical assistants and coordinator of IQAC, Dr. Dinesh Bhandare sir, my fellow colleagues who are listening this virtual talk, my fellow dear students who are listening to this talk on this World Cancer Day. Let me first extend my sincere thanks and congratulations to Dr. Jai Singh Patil sir for sparing his valuable time and addressing our student on this occasion of World Cancer Day. At this moment, we know that cancer is spreading just like a pandemic because of the changing lifestyle of the human being. Nowadays, every human is consumeristic and he is very fond of some physical things like traveling every day somewhere, eating some things which are not good for his health, like that kurkure, wafers, and some food products which are having certain additives or preservatives. Even the lifestyle of the human being is also changed as far as the circadian rhythm is concerned. Means in the early days, people used to get up early in the morning and early to bed. There is a saying that early to rise and early to bed makes human wise. But nowadays, because of some entertainment programs, because of certain different kind of lifestyle, people are getting up late in the morning and sleeping late in the night. And night will is supposed to be the day of some people. So this lifestyle is being changed. All habits, all eating habits, behavior of the human being, consuming of the food, consuming of the other different things like tobacco, gutka, mawa, alcohol, and all other dangerous items, that is very much increased. And because of this also, we are having the spread of cancer in every corner of world, every corner of even India.
Even in the rural places also, we can find one or the other patient of mouth cancer, that is oral cancer or liver cancer or some leukemia persons. We can find all types of cancers in every corner of India. There is no discrimination as such, that is cancer is more in urban areas and it is less found, or percentage is less in the rural area. So we have to think seriously about this disease, why it is occurring, what are the remedial measures of this, and how can we stop or how can we get rid of such dangerous disease. Because a disease like cancer, that is completely spoiling the family life of the person, the personal life of the person, and it creates undue disturbances and undue problems with which the human being is fighting for a long period of time, and that brings a social impact, that brings a financial impact, and also a serious health impact on the complete family. So in order to avoid all these impacts, sir has rightly told us that what are the basic causes of cancer, why we are celebrating this day, and what is the duty of youth at this present moment. So I personally feel that the present youth should be quite aware about this serious disease, the spread of this disease, even the causes of this disease, and they should get rid of certain bad habits of eating, bad habits of behavior, and other things also. Even we can see around ourselves, though the rural students, the urban students, they are quite familiar with chewing some chewing gums, chewing tobacco, chewing mawa, chewing gutka, and certain other products which are very badly affecting to your health. And uh, at this time they are young, so they don't think about the serious impact of this chewing of tobacco and chewing of gutka and else. But in the later stages it creates serious problems, and instead of nation building, the youth is spoiled in all kind of such different food products. And this young generation is just running behind such materialistic things like use of the cell phone for a long period of time. Even the use of cell phone for a long period of time, that also causes certain disorders like headache or vision problems. And once the problem is introduced, if you are not repairing it, then it continues and it is get increased. Enhancement of such small problems that may also affect different organs and may create serious problems like cancer also. So one should think over it, and I feel that sir has rightly given justice to this talk about this cancer, what type of cancers are there, what are the remedial measures, and we should not be frightened about this disease, no doubt. But instead of getting cured, why don't we think about not getting the disease? A stitch in time saves nine. There is a saying in English, वेळेमध्ये तुम्ही वेळेतच एक टाका घातला तर पुढचे 10 9 तुम्हाला वाचवता येतात. So this kind of attitude should be there from our young generation, and teachers are the ambassadors of giving such good messages to the society and the students also. Then this message will be spread to the different corners of every family with the students. Students should be quite aware about the seriousness of this problem. And just now we have faced this pandemic of the COVID, which is because of the small virus, which is of course very microscopic. We can't even see through naked eyes. There is a need of a microscope, which is quite good microscope we need, so that we can see the virus or see such kind of smaller or microorganisms. Even some microorganisms can create some serious problems like this pandemic.
And this is a natural, no doubt, but cancer is happening because of our changes in the lifestyle. And so one has to change the lifestyle. We have to adopt a healthy lifestyle, healthy eating, then exercises during the day. At least 30 minutes should be spent for the exercise, individual exercise. Vehicles, we have to use bicycles, or we have to go walking wherever it is possible for a short distance. So such kind of small things we can adopt, we can accept, and we can change our lifestyle, and we will give an example of the healthy nation to all this world. So let us follow today, or let us take a pledge that we can follow these healthy habits, and we will make our nation healthy, and we will togetherly fight against disease like cancer. I once again extend my sincere thanks to Dr. Jason Patil sir for spending a lot of time, giving a lot of time for our talk. I also extend my sincere thanks to Rasika madam, Vaishali madam, and Dr. Dinesh, and all the listeners who spared time for listening our talk. Thank you once again. Have a nice time. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I request our student representative, Aditi, to deliver vote of thanks. Good afternoon, all. We all are here to celebrate World Cancer Day. It is celebrated to raise awareness of cancer and to increase prevention, detection, and treatment of cancer. Cancer is second leading cause of global death and responsible for 1 out of each 6 global deaths. To be more aware about this cancer, we have invited here Dr. Jaising Patil sir, an assistant professor of Yashwantrao Chauhan College of Science, Karad, for deliberating their knowledge about cancer with us. Sir explained their precious knowledge about the prevention to avoid cause of this disease. Many symptoms are they explained are important to overcome the cancer as soon as possible. Sir lastly said that there is a can in cancer because we can beat it. It will become strength of a patient to beat this disease easily. Sir, your talk will really helpful for us. I want to thank Dr. Jaising Patil sir for giving their important time and most important information about the cancer. I want to thank our beloved principal madam, Dr. Vijaya Chauhan ma'am, for their valuable presence and giving precious permission for this program. Thanks to our organizer committee and Bhandari sir for organizing such a purposeful event. Thanks to our head of department, Professor Rasika Petkar ma'am and Vaishali Kumbar ma'am for organizing such a wonderful event. Last but not the least, I want to thank you all participants and students for your presence and cooperation with us. Thank you.